Bismillah, yang sudah nyampe jatuh di ngerapat. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. أحبونا وعطونا طاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فلا خيبتم ظني فهاشاكم وهاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نعطى عسى نهضى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تحيات البركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفوة الله. السلام عليكم يا أحباب رسول الله. السلام عليكم يا قرة عين رسول الله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور آتاكم ما توعدون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟
يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا ومعلمينا ومشايخنا وأصحابنا وأحبابنا وطلابنا وتلميذاتنا من حضر معنا خاصة ومن غاب عنا يا الله اجعلنا وإياهم أجمعين من هواس أهل لا إله إلا الله واحشرنا وإياهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الأرواح الباكية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك والسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين يرحم الله منكم المتقدمين المتأخرين آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم اللهم إنا وقفنا في مشاهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات يا الله ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل أملناها ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. Fadhol ikhwan duduk. Jatuh untuk memenuhi bagian atas terutama para syiban, para habaib, para satis. Ikhwan yang sebelah kiri boleh dipenuhkan. Penuhkan sebelah kiri. Fadhol naik ke kiri, penuhin dulu. Penuhin sebelah kiri, nanti yang datang belakangan bisa dapat tempat gampang di belakang. الفاتحة وياسين والتهليل والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتيسر من الأذكار والدعاء نودي نقدم ثواب هذه القراءة إلى رسولنا شفينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء من قرب مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولياء من قرب أهل المعنى والبقي وأهل الزنب الفراد وأقدر أجمعين كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا المهجر الله من بيسا وإن بيسا سيدنا عظم فكر المقدم محمد بن علي بعان وسيدنا عبد الرحمن السقاف وأولاد جميع أصول وفورهم وجميع سادة علي آل بعل كلهم أجمعين سبيل سادة سفيان مكان في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ثم إلى أرواح كافة المعالم كتب النافية مسلم كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب ومنزومة وصلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولمنا أهل هذه البلد أهل Palembang دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب المقام هؤلاء الأولياء أصفياء المقبورين في هذه التربة مباركة كمبان كوتشي وكافة أولئك كلهم أجمعين أهل هذه البلدة من الأولياء والصالحين المقربين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى خصوصا شيخنا الحبيب محمد نوفل اللهم يرحمه بسم برحمته إن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة الله يدخل في قبورهم روحه والريحان بشر العمل والفشة رضوان جعلنا الله يعيد علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم
وعلومهم كرامات ونفات من دون الآخر أن الله بركة هؤلاء الرجال أولئك سير يحول حالنا وحالكم إلى أحسن الحال جميل الحال أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يكشف قلوبنا ويقضي حاجتنا حاجة والدينا حاجة مشايخنا حاجة معهدنا حاجة إخواننا أصحابنا أحوال الدنيا والآخرة حجة الدنيا بالمغفرة حجة الدنيا بالميسر حجة الآخرة بالمغفرة أن الله يرزقنا ويكون نظرة خاصة عين خاصة من خاصة نسألك يا ربنا نسأل هؤلاء أوليائك وصفياتك بمثل هذه الزيارة أدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملنا وأحلاكم نحن لنا بالبشارة والإشارة وارزقنا التقوى من الاستقامة واحتمنا نصر الخاتمة في خير العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر لهم الفاتحة. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وحسي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم ناتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فيها منابع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يهلك مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ونستغفر الله العظيم ونتوب إليك نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي دائم لا يموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 وبحمده سبحان الله 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 وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين مرة إلى أرواح من اتبعنا ها هنا بسببهم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوزل وتقبل ثواب قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله ما استغفرنا سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله مستغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكبر مبارك وفي هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر عمر عثمان وعلي وأنباء الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج سيدنا علي خلق قاسم سيدنا محمد صبر مرباد سيدنا الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم الحبيب علي وعم الفقيه وسيدنا الحبيب علي وغيره من الفقيه المقدم الحبيب علي بن علي صاحب الدرك إمام محمد مولد دبيلي سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام بشر رب الرحمن السقاف وشاه من مخضر سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر وحبيب بكر عبد المشايب بكر من سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عبد الرحمن الطوشي عن ابن بارس ابن الله حداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ بكر جلاني شيخ محمد البداوي شيخ محمد الرفاعي شيخ إبراهيم دسوكي أبي حسن شديري شيخ محمد البوسيري صحاب بردة حبابا شيخ سلطان شيخ محمد التجاني شيخ سليمان الجري حبيب عبد الله الإدوس وأصولهم وفروعهم جن عبد الله السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عمر السقاب صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرشي الحبيب أحمد محمد مولى الشيخ يوسف عبد العسني والحبيب أحمد بن زين حبيب عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أحمد بن مسمين الحبيب حسن بن صالح البار الحبيب عبد الله الفقيه عبد
Abdullah bin Husain Tahir wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa akhwan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bakan mudhal atas wa usulihim wa furuhim wal Habib Ali bin Husain Habsyi wal Habib Abdullah Habib Muhammad Habib Ahmad Habib Alwi bin Ali Muhammad bin Husain Habsyi Qudus Gab Muhammad bin Hadi Segab wa usulihim wa furuhim wal Habib Ahmad bin Muhsin bin Abdullah Al-Haddar wal Husain al Habib Ahmad bin Muhammad Muhaddar Habib Abdul Qadir bin Segab al Habib Muhammad Salih Muhaddar wal Habib Abdurrahman Mustafa Muslimin min Tarim wa hala min Zambal Sadatina Alwi wal Habib Husain wa Bakar Abdullah Muhsin Al-Attas wa usulihim wa furuhim wa Al-Haddad Habib Alwi al Habib Husain Muhammad Al-Haddad wal Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas wa usulihim wa furuhim wal Habib Abdul Qadir bin Al-Segab wa usulihim wa furuhim wa Tis'a rahmatullah anfar Syekh bin Muhammad Faqih bin Syekh Habib Yahya Ali Safi Habib Muhammad bin Habsyi Muhammad Makhdar wal Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus Muhammad Husain Al-Idrus Muhammad bin Idrus Habsyi wa Husain Al-Habib Al-Jabir Segab Habib Ali bin Segab Abdullah Al-Haddad wa Husain Al-Habib Segab Syekh Ali bin Al-Qutb bin Imam Bakar Muhammad Segab Habib Ali Muhammad Hashim Segab Al-Habib Salih Husain Hamid Husain Al-Hadil Amin wal Habib Abdul Qadir bin Hamid Faqih Abdullah bin Muhammad bin Husain Ba'bud wal Habib Hasan bin Harun Habib Hud bin Abdullah Segab usulihim wa furuhim wa Husain Al-Habib Ahmad Muhammad Al-Haddad Habib Muhsin Al-Attas Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas San bin Jins Akhirin wal Habib Ali bin Rahman Habsyi wa usulihim wa furuhim wal Habib Salim bin Taha wal Husain Al-Habib Husain bin Uthman Idrus wa usulihim wa furuhim wal Husain Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Habib Abdurrahman bin Mustafa Muslimin wal Husain Al-Habib Hamid bin Abdurrahman Segab wa usulihim wa furuhim wal Habib Hashim bin Husain Al-Akhirah masyata wal Husain Al-Habib Hamid bin Ali bin Abdullah Al-Haddad wa akhwan Habib Hamid wa usulihim wa furuhim Habib Abdullah bin Salim Al-Kab Syekh bin Ahmad bin Syahab wal Habib Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Syahab Abdullah bin Durum Syahab wal Habib Hamid bin Umar bin Syahab wa usulihim wa furuhim wal Habib Abdurrahman Muhammad bin Nawar wa usulihim wa furuhim wal Habib Ahmad bin Hasan Habsyi wa usulihim wa furuhim wal Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab Syekh Habib Al-Basid wal Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Ali bin Syahab wa usulihim wa furuhim Bakar bin Ahmad bin Syahab Abdul Qadir wa Husain Al-Idrus wal Habib Ali bin Rahman Nawar wa usulihim wa Habib Ali bin Syahab Segab wa usulihim wa furuhim min tahmi hadat turbah min hadzal kaman koci wa kawatukul saatan alim min faram Darussalam thumma ila ruman wal Habib Ustaz Muhammad Nawfal bin Abdullah Burhan Al-Kaf thumma ila ruman ijtama'ana hakhuna bisababihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum rahmati walidina wa likhawasa jami' amwatina wa amwat muslimina amma awsilillahumma thawaba dhalika minna ilayhim Allahumma ij'al nur yas'a wa yatalala bayna yadihim Allahumma ij'al fidaan lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa itkan wa hijaban lahum minan nar wa bara'atan lahum minal adhab Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'fu anhum ajma'ana wa iyyahum wal muslimin fi dari karamatik wa mustaqar rahmatik wa mahalli awliyaik ma'alladim tan nabiyyin was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu min Allah wa kafa billahi alima rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر أسرار فاتحة عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد آمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية آمين. يا بذل الذنب العطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى السجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل الليلة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كل
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تجر لله قاطبة الله الله محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويت بالنور
Muhammadun lam yazal Allahumma salli alaihi nuran minal qidami Muhammadun hakimun bil adli dhu syarafin Muhammadun ma'adinun in'ami wal hikami maulaya salli wa sallim daiman abada Muhammadun khairu khalqillahi min mudari Muhammadun khairu lillahi kullihi Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi Muhammadun mujmilan haqqan ala alami maul ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha
يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغره رحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضمي محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث
للناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum alayh فإن اللهم للخير وإنا عليه الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. معاشر الحبايب، معاشر الأساتذة، معاشر الإخوان الذاكرين ذائرين أولياء الله سبحانه وتعالى رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukra lakal hamdu, syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kita kepada Allah yang saat ini dan terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat. Diizinkan Allah kita menyebut nama Allah. Orang yang tidak mampu menyebut nama Allah berarti mereka tidak diizinkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah, dari ba'dal maghrib sampai kita ketemu isya tadi kita berkumpul berzikir di hadapan Allah, menyebut nama Allah, Asmaul Husna, membaca munajat, doa, da'awat untuk kita, keluarga, bahkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah kita tutup dengan qasidah mudhariyah pun di dalamnya begitu banyak pujian-pujian dan munajat kepada Allah, pujian untuk baginda Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada zikir-zikir tersebut menjadi amal yang makbul di sisi Allah. Lalu dengan izin Allah, taufik min Allah, kita pun melanjutkan tadi ziarah ke pemakaman Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar yang ada di belakang Masjid Baru, dan kita pun berharap Allah yang mendatangkan kita ke tempat itu, mudah-mudahan Allah pun menerima ijabah daripada ziarah kita. Apa yang kita niatkan, apa yang kita pinta, bahkan yang tidak kita pinta dari segala kebaikan Allah akan berikan kepada kita insya Allah Ta'ala. Lalu Allah izinkan pula ikhwan kita dikumpulkan di tempat yang penuh keberkahan ini, di tempat dimakamkan begitu banyak para awliya Allah, para salihin, di tempat yang kita yakini tidak kita keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mendapatkan insyaAllah rahmat yang luas dari sisi Allah, dan diangkat derajat kita oleh Allah. Dan mudah-mudahan keberkahan dari majlis ini tidak sebatas pada diri kita. InsyaAllah dengan hadirnya kita tempat ini, kita menghadirkan semua orang kita cintai, dan mereka pun mendapatkan bagian dari keberkahan ini tempat, berkahan mereka para awliya Allah. Bahkan kita pun meyakini insyaAllah bukan hanya mereka para salihin awliya yang orang dimakamkan di tempat ini saja yang hadir, tapi banyak awliya salihin yang lain pun ikut hadir bersama kita, memberikan keberkahan, memberikan pandangan-pandangan dan doa-doa untuk kita insyaAllah. Mudah-mudahan
Allah istiqamahkan kita dalam segala kebaikan, dan Allah tambahkan irtibat hubungan kita dengan mereka para awliya Allah, yang mana hubungan mereka dengan kita dengan mereka para awliya Allah pasti menyambungkan kita dengan Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rubutna bihim rabtan la tanfaku abada fid dunya fil barza fil akhirah insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, alhamdulillah di malam yang ke-8 daripada bulan Muharram yang penuh berkah, kita kembali dikumpulkan Allah dalam kegiatan rutin kita berziarah ke makam aulia yang diawali dengan zikir yang biasa memang kita laksanakan di awal bulan Ahad, awal pertama, mengingat cuma kemarin malam pertama itu berbarengan dengan malam 1 Muharram, jadi kita laksanakan pada malam hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya berlancar dengan baik, dan insyaallah kita pun akan menyelesaikan majlis pun dengan keindahan dan keberkahan insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, sebagai biasa sebelum kita bubar kita akan mendengarkan tausiah nasihat yang biasa kita memang baca kitab, cuma malam hari ini kami tidak membawa kitab, sengaja tidak membaca karena kita pengen sedikit menyampaikan nasihat-nasihat. Dan alhamdulillah pada malam ini kita juga kedatangan guru kita, saudara kita As-Sayyid Al-Fadil Ahmad Zaki bin Al-Am Isa bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau ini rekan kami waktu mondok di Hadramut. Beliau diberikan Allah izin alhamdulillah tinggal di kota Tarim. Setelah menyelesaikan pendidikan di Darul Mustafa, beliau masih diizinkan Allah untuk duduk lama. Ya, kami juga alhamdulillah sempat mendapatkan hal itu, tapi beliau dapat keberuntungan lebih panjang. Mungkin kalau hitungan mungkin sudah lebih dari 10 tahun beliau di kota Tarim, walaupun sempat pulang datang lagi, dan hari ini beliau lagi ada di kota Palembang. InsyaAllah beliau datang bawa keberkahan buat kita, dan kesempatan ini kita minta kepada beliau memberikan nasihat untuk kita semua, dan insyaAllah memberikan manfaat untuk tambahan bekal iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Al-Ustaz Ahmad Zaki bin Isa bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, fa'alaihi yatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatin minka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya, dan kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang membuat kita bisa menghadiri majelis di malam hari yang mulia ini. Majelis pada malam hari ini bukan sembarang majelis, karena majelis ini dibuat di sebelahnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita di samping mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, nanti kelak kita di hari kiamat bersama mereka. Alhamdulillah, seperti yang kita dengar dari Ustadzana dan ayah kita Habibana Syukri bin Ali bin Syahab, yang mana dulu Al-Faqir murid beliau, bukan guru beliau. Al-Faqir banyak mendapatkan faedah dari beliau. Beliaulah yang membimbing Al-Faqir selama di sana. Sebenarnya Al-Faqir datang ke sini bukan mau kasih nasihat, bukan mau kasih ujangan. Niat Al-Faqir datang sini ingin mencari faedah, mencari keberkahan, mencari manfaat. Lakin imtithalul amr khair min sulukil adab. Karena permintaan beliau, Al-Faqir berdiri di hadapan antum semua. Alhamdulillah, kita dengar tadi qasidah Muhammadiyah yang luar biasa, pujian kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dikatakan sangatlah beruntung orang yang hidupnya penuh dengan cinta kepada Nabi SAW.
Kenapa Allah ciptakan dunia? Kenapa Allah ciptakan kita? Karena Allah ingin mengenalkan siapa Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita dengarkan di qasidah tadi, Muhammadun taubat bibi'tsatihi, taubatid dunya bibi'tsatihi. Sayyidina Muhammad SAW ketika lahir, dunia yang tadinya gelap menjadi indah, menjadi bagus, menjadi baik berkat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita pelajari sirahnya Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kehidupannya Nabi Muhammad itu sudah cukup untuk menjadi pegangan kita. Kita mau ibadah, contoh Nabi Muhammad. Kita mau urusan dunia, contoh Nabi Muhammad. Kita mau urusan apa saja, contoh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan dunia kecuali Nabi Muhammad telah membukakan selebar-lebarnya pintu kebaikan dan sudah menjelaskan yang mana baik, mana yang buruk. Setiap amal baik pasti Nabi Muhammad sudah menjelaskan dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk jalani. Dan tidak ada bab min abwab bisyar kecuali Nabi Muhammad SAW sudah melarang kita dan mengingatkan kita ini keburukan jangan didekati. Jadi kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisahnya Nabi Muhammad SAW. Contoh mereka para aulia Allah yang ada di sebelah kita. Kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, duduk di sebelah mereka bukan cuma tidak sengaja. Ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfudz sebelum dunia diciptakan. Bahkan sudah disebutkan Fulan bin Fulan pada malam hari ini, pada malam 8 Muharram 1446 Hijriah akan duduk di samping wali Allah, akan duduk di sebelah para wali-wali Allah di satu majelis. Ini sudah semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mahad sudfah, bukan tidak sengaja, tapi ini ada hikmah di bawah ini. Ada hikmah di dalamnya. Itu apa? Kita mengenang bagaimana mereka, kenapa mereka bisa dekat dengan Rasulullah SAW, bagaimana mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hadir majelis, keluar majelis, tapi kita tidak mendapatkan faedah, kita tidak bisa mendekatkan, bertambah dekat dengan mereka, dengan jalan-jalannya mereka, kapan lagi kita mau menjadi baik? Siapa yang mau jadi baik? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kelebihan orang mukmin itu adalah adanya keimanan, ada iman di hati, yang mana iman tersebut bisa bertambah besar dengan berbuat taat, apalagi dengan cinta dan menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan rugi seseorang ketika cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun dia hidup susah di dunia, dia dalam kesusahan itu pun akan mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah SAW. Kita bisa mendengar bagaimana ceritanya Sayyidina Halimah Sa'diyah. Mungkin semua sudah tahu, sudah hafal di luar kepala. Ya, ketika adat zaman dulu, di zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika orang melahirkan, anaknya itu dikirim ke desa untuk disusui sama orang-orang desa dan tinggal di desa di sana. Untuk apa? Untuk melatih fisik mereka. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir pun Nabi Muhammad hidup di desa dulu 2 tahun, 4 tahun sama Sayyidina Halimah Sa'diyah. Tapi cerita perjalanannya Sayyidina Halimah Sa'diyah ketika mengambil Nabi Muhammad dan bawa Nabi Muhammad ke rumahnya, ini yang bisa kita pegang untuk membawa Nabi Muhammad SAW pulang juga bersama kita ke rumah. Karena kelebihan Rasulullah bukan di zamannya saja, kita bisa merasakan nikmatnya, rahmatnya Rasulullah sampai sekarang. Diceritakan Sayyidina Halimah sama rombongan teman-temannya, orang kampungnya, orang desanya, ketika mendengar kabar ada waktu kita harus ke Mekah. Karena orang-orang Mekah sekarang banyak lahiran. Jadi mereka semua cari kerjanya ke Mekah untuk ngambil bayi-bayi di kota Mekah. Semua orang pada berangkat menuju Mekah dengan ontanya yang kuat, kecuali Sayyidina Halimah Sa'diyah. Sayyidina Halimah Sa'diyah pergi ke kota Mekah dengan suaminya, berjalan bareng sama teman-temannya. Tapi Sayyidina Halimah Sa'diyah, beliau mempunyai onta yang tidak bagus. Ontanya sakit, ontanya lemah, jadi ketinggalan sama rombongan. Rombongannya ini jalan cepat, ontanya cepat. Sayyidina Halimah jalannya pelan-pelan ontanya. Sampai Sayyidina Halimah ngomong ke suaminya,
kayaknya kita pulang dengan tangan hampa, karena bayi-bayi di Mekah pasti sudah diambil sama teman-teman kita, karena kita pasti telat datangnya. Subhanallah, emang Allah ingin menginginkan kebaikan dari Sayyidina Halimah Sa'diyah, karena hati beliau yang bersih tadi, Allah siapkan Nabi Muhammad SAW untuk beliau. Jadi semua teman-temannya Sayyidina Halimah Sa'diyah ketika sampai ke Mekah, datang ke rumah orang-orang kaya yang mempunyai bayi. Mana bayinya, kita siap tampung, kita siap didik, semua kasih bayinya, dikasih upah, gaji yang luar biasa. Ada orang datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, ke rumah kakeknya, Sayyidina Abdul Muttalib, melihat Nabi Muhammad, tetapi ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad ini yatim, mereka mundur karena mereka kira kalau anak yatim nggak ada biaya, pasti biayanya kecil. Semuanya meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampailah Sayyidina Halimah Sa'diyah ke kota Mekah dan mencari rumah bayi siapa yang mau dibawa. Akhirnya datang ke rumah Sayyidina Abdul Muttalib dan menanya, teman-temannya bilang itu ada rumah, ada bayi di sana. Teman-temannya ini seakan-akan menghina, tuh ente ambil bayi yang yatim itu aja, biar ente dapat upah, dapat gajinya, dapat biayanya kecil. Mereka teman-temannya sudah dapat anak-anak orang kaya. Sayyidina Halimah Sa'diyah dan suaminya, mereka tidak mau pulang dengan tangan kosong. Ya sudah, kita datangin itu rumah. Ketika datang dapat kabar bahwa anak ini yatim, dan Sayyidina Halimah ketika melihat, spontan pertama kali melihat Nabi Muhammad SAW langsung cinta, karena indahnya mukanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang melihat Nabi Muhammad tidak cinta sama Nabi Muhammad, itu tidak ada, kecuali hati yang sudah ditutup, hati yang sudah gelap, itu orang yang tidak cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Halimah ketika melihat Nabi Muhammad langsung jatuh hati kepada Nabi Muhammad, langsung bilang ke suaminya, kita bawa ini anak, enggak dibayar, enggak apa-apa, hati anak sudah cinta sama ini. Mudah-mudahan berkat anak ini hidup kita jadi bagus. Niatnya baik. Dibawa. Nah, ketika Sayyidina Halimah, aslinya Sayyidina Halimah ketika datang, ontanya ini lemah, ya kan? Ontanya lemah, dan beliau pun punya anak bayi. Anak bayinya ini setiap malam nangis. Karena apa? Karena lapar, karena ASI yang yang ada sama Sayyidina Halimah itu sedikit, enggak mencukupi, enggak ngenyangin anaknya. Jadi Sayyidina Halimah ya sudah, aslinya hidupnya susah. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak mau pulang kecuali bawa bayi ini, langsung sepakat diberikanlah Nabi Muhammad kepada Sayyidina Halimah. Ketika Sayyidina Halimah Sa'diyah ngendong Nabi Muhammad SAW, baru secara zahir digendong Nabi Muhammad, itu Sayyidina Halimah merasakan asinya yang tadinya sedikit merasa banyak. Dan di malam itu pun anaknya tidur dengan nyenyak. Keberkahan pertama yang didapatkan ketika membawa Nabi Muhammad SAW. Dan ketika pulang pun, Sayyidina Halimah Sa'diyah ketika pulang dari Mekah menuju rumahnya, onta yang tadi lemah ketika naik Nabi Muhammad di atas ontanya jadi segar, jadi kuat, jalannya lebih kenceng daripada onta temannya Sayyidina Halimah Sa'diyah. Sampai yang aslinya temannya sudah jalan, ontanya Sayyidina Halimah Sa'diyah jalan lebih kenceng dan balap teman-temannya. Sampai teman-temannya sendiri takut Halimah Sa'diyah akan jatuh karena kencengnya jalan ontanya Sayyidina Halimah. Terus keberkahan yang Sayyidina Halimah dapati terus, bukan sampai situ saja. Setiap hari Sayyidina Halimah mempunyai ternak kambing. Setiap hari biasanya kambing Sayyidina Halimah itu lemah, kecil karena lapar. Kambing teman-temannya gemuk. Ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidina Halimah, seakan-akan dunia ini berputar. Kambingnya ini setiap pagi berjalan, pergi, kambingnya makan, pasti pulang badannya besar, kambingnya ini. Sampai teman-temannya Sayyidina Halimah bilang, ya sudah, kambing kita biar jalan sama kambingnya Halimah, mungkin dapat makanan banyak. Sampai ingin mencari keberkahan dari kambingnya Sayyidatuna Halimah. Ini yang bisa kita ambil pelajaran. Sayyidina Halimah yang aslinya tadi lemah, ontanya lemah, kambingnya begini, hidupnya susah, anaknya selalu menangis di malam hari. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, hidupnya menjadi berubah. Apakah kita sekarang bisa merasakan seperti apa yang dirasakan Sayyidina Halimah? Bisa. Karena Nabi Muhammad SAW bukan hanya jasad,
Tapi Nabi Muhammad ruh cahaya yang bisa kita bawa ke rumah kita dan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengadab satu kaum ketika kamu berada di sana, ketika kamu berada bersama mereka. Ketika Nabi berada di satu kampung, maka adab tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan ketika Nabi walaupun sudah meninggal, tapi akhlaknya Nabi ada bersama kita, sunnahnya Nabi ada di rumah kita, sifat-sifat mulianya Nabi ada di sama anak istri kita. Insya Allah adab, bala, musibah dari Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauh dari musibahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berkatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sering hadir majlis, kita mengenal, tahu sehari, 2 hari, sedikit demi sedikit sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kehidupannya Nabi itu sunnah. Apa saja yang dilakukan Nabi, cara jalannya Nabi itu sunnah. Cara mandinya Nabi sunnah. Cara bersisirnya Nabi sunnah. Cara bercerminnya Nabi sunnah. Tinggal kita pelajari bagaimana hidupnya Nabi. Kalau kita pelajari maka seseorang ketika mempelajari hidupnya Nabi, orang tadi akan berubah menjadi rajul Muhammadi. Seseorang yang mempunyai sifat seperti sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dimanapun dia akan berjalan, keberkahan selalu bersama dia. Kita lihat para aulia wa sholihin, mereka sudah meninggal, tapi nama mereka, kehidupan mereka masih bisa dikenang, masih bisa diambil pelajaran karena mereka bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi jangan kita sia-siakan majelis seperti ini, kita pelajari bagaimana sunnah Nabi. Kita makan, kita minum, kita tidur, itu Nabi sudah ajarkan. Para salafuna as-salihun, mereka tidak mau menjadikan amal-amal mubah sebagai amal mubah yang tidak ada pahala. Mereka tidak mau sia-siakan amal mubah begitu saja, karena umur kita di sini, umur kita semua manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Nabi berkata, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ada yang lebih dari 70, ada yang enggak sampai 60. Jadi dikatakan Allah sudah beri umur segitu. Ada sakitnya, ada musibahnya, ada segala macam di kehidupan kita. Jangan sampai kita rugi nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita nanti jauh di hari kiamat. Karena orang yang jauh dari Nabi Muhammad di hari kiamat, orang yang celaka. Ya. Jadi dari dunia, dari sekarang kita masih ada kesempatan. Allah mudahkan langkah kita menghadiri majelis. Apalagi di sebelah para aulia wa sholihin. Diriwayatkan, la yuzar wali illa bi'idnih. Orang itu tidak bisa ziarah ke makam satu wali kecuali dapat izin dari sahibul maqam. Wali itu yang mengizinkan, wali itu yang memanggil kita, baru kita bisa datang ke mereka. Kalau wali itu tidak manggil kita, kita tidak bakal datang ke tempat mereka. Jadi alhamdulillah berarti kita malam ini dapat izin dan dipanggil oleh mereka. Mudah-mudahan langkah kita tidak sia-sia. Semua hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di malam yang penuh barokah ini, apalagi nanti kita akan masuk ke malam yang mulia berapa hari lagi, yaitu hari yang mulia, hari 10 Muharram yang banyak fadilahnya. Dikatakan puasa di bulan puasa di tanggal 10 Muharram itu mengampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nah, ini dikatakan para ulama, ini resep pengen untuk umur panjang. Yang mau umurnya panjang puasa 10 Muharram, karena hikmah dari kalamnya Nabi tadi, diampunkan 2 tahun bagi yang puasa di 10 Muharram, setahun yang tahun lalu, 1 tahun yang akan datang. Tahun yang lalu sudah lewat, insya Allah dosa kita yang tahun lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita puasa nanti di 10 Muharram. 1 tahun yang ke depan kita belum puasa, kita belum jalani, kita belum berbuat dosa. Kok bisa Allah ngampunin dosa kita setahun ke depan? Kata para ulama, ini tandanya umur kita akan dipanjangi sampai tahun depan. Ya, berkat insya Allah kita ada niat 10 Muharram, kita niatkan puasa. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan bukan 10 Muharram aja, 9 Muharram juga Rasulullah anjurkan puasa juga, karena fadilah yang sangat besar. Kita cari apa yang seperti kita ini masuk ke dalam laut yang banyak mutiara, yang kelihatan. Mutiara tadi jangan sampai kita sia-siakan ketika kita nyelam ke laut tadi.
Jangan sampai kita cuma basah badan aja. Setelah berenang, keluar dari laut kita tidak bawa mutiara yang kita lihat, yang jelas, yang dekat dengan kita. Begitu juga ketika kita hidup, kita tahu sunnah-sunnahnya Nabi, pahalanya begini, dapat ridho Allah, dapat ridho Nabi Muhammad. Seakan-akan kita sekarang sedang menyelam di lautan kehidupan yang mana banyak mutiara, yaitu janji Allah dan janjinya Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang disabdakan oleh Nabi, pahala, ibadah begini, kita laksanakan dengan niat dan semangat, insya Allah kita dapatkan nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa keberkahan dan manfaat buat Al-Faqir dan buat semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Santum sallallahu alaihi jazakumullah jazak kepada Nabi Ahmad Zaki bin Nisa Al-Habsyi yang telah menyampaikan kepada kita begitu banyak fawaid. Mudah-mudahan Allah SWT menanamkan dan menyuburkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, yang mana cinta itu kita tampakkan. Kalau orang cinta itu senang menyebut yang dicintai. Nanti cinta dengan sesuatu yang akan selalu menyebut-nyebut nama yang inti cintai. Orang yang senang cinta kepada Allah maka dia akan selalu menyebut nama Allah. Orang yang cinta kepada Rasul akan menyebut nama Rasulullah, entah lewat munajat, entah lewat salawat, entah dengan pujian-pujian. Dan orang yang memang dikehendaki Allah untuk menyebut namanya, berarti itu orang pun dicintai oleh Allah. Orang yang diizinkan oleh Allah untuk menyebut nama kekasihnya Rasulullah, itu pun menunjukkan kalau Rasulullah mencintai orang tersebut. Lalu kita tanamkan tadi yang beliau sampaikan, insyaallah begitu banyak sudah kita dengar tentang sunnah-sunnah Rasulullah, kita akan jalankan sunnah tersebut. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Hari ini kita sudah masuk malam ke-8 daripada bulan Muharram yang penuh berkah. Di bulan Muharram ini dinisbahkan kepada tahun baru Islam. Sebetulnya bukan bulannya yang dijadikan nisbah kepada tahun baru Islam, bukan tanggal hijrah Nabi, bukan bulan hijrah Nabi, tapi tahun hijrahnya Rasulullah. Karena kita tahu dari sejarah bahwasanya hijrahnya Rasulullah tidak terjadi di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Tapi yang dinisbahkan tahun hijrah, tahun Islam dengan tahun hijriah itu tahun hijrahnya Rasulullah, ya, bukan tanggal dan hari. Ikhwan rahimakumullah, banyak hal yang kita dapatkan dari peristiwa hijrahnya Rasulullah, sangat banyak hikmah yang kita dapat petik. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, bahasanya laulal hijrah mantasyara hadzal din. Kalau bukan berkat hijrahnya aku, kata Rasulullah, dan mereka para sahabat dan keluarga Nabi, Islam ini tidak akan tersebar. Banyak cerita, banyak kisah, banyak bagaimana kejadian yang sangat luar biasa terjadi yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah di situ Allah menjadikan Ansar Muhajir mereka diikhwankan, disaudarakan oleh Rasulullah SAW, disatukan hati mereka. Dan bagaimana kita saksikan mereka para Ansar mengorbankan segala harta mereka untuk saudara mereka yang datang dari Mekah, Muhajirin yang datang tanpa membawa apapun, membawa hanya diri mereka, diberikan rumah, diberikan pekerjaan, diberikan segala macam pengorbanan yang sangat luar biasa. Ikhwan rahimakumullah. Nah, di antara hal yang mungkin sering kita dengar dari yang satu dari sekian banyak mutiara yang kita dapatkan dari peristiwa hijrah Rasulullah, adanya hadis-hadis Rasulullah SAW bermunculan. Di antaranya yang terpenting perkara mengenai niat. Ya, dengan adanya peristiwa itu muncul kisah atau cerita tentang niat yang Rasulullah mengingatkan kepada kita. Karena niat inilah yang akan menjadikan seorang itu beruntung atau akan menjadi orang yang buntung. Beruntung atau buntung. Kita sudah berusaha berbuat segala macam kebaikan, sudah beribadah bahkan berkorban, tapi gara-gara salah niat maka kita tidak dapat apa-apa dari sisi Allah. Orang yang casingnya suruhnya seperti kita malam hari ini, duduk berzikir, duduk ziarah, duduk di majelis taklim, duduk dengan dekat dengan para aulia salihin, tapi kalau kita salah niat maka kita tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa, bahkan kita boleh jadi dapat keburukan. Tapi ada orang yang justru sebaliknya, casingnya dia dunia, dia sibuk mencari rezeki dunia, dia sibuk dengan pekerjaan dunia, tapi dipasangnya dengan niat salehah, dengan niat yang baik, apalagi dicontohkannya cara berbuat keduniaan tersebut dengan cara Rasulullah, maka dunia itu menjadi nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua orang sahabat yang Allah jadikan sebab mereka lah kita dapat banyak keberuntungan. Jangan kita hina kedua sahabat ini. Karena kalau tidak, karena kejadian dua orang sahabat ini, hadis ini tidak muncul untuk kita. Hadis tentang niat.
Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan kita tergantung dengan niatnya kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Dengan niat itulah dia dapat. Waman kanat hijratuhu, memang sebabnya hijrah, tapi ulama sepakat bukan hanya khusus di hijrah tapi semua lini kehidupan kita. Hadis ini masuk. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan lewat niat, lewat hadis niat ini, kemudian aku mengeluarkan 70 cabang ilmu, kata beliau. 70 cabang ilmu yang bersumber dari hadis innamal a'malu bin niat ini. Nah, ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam hijrah tersebut mendapatkan ada 2 orang sahabat. Mungkin sudah kita dengar dari banyak asatidz, dari Ustaz sendiri, bagaimana pengorbanan orang yang hijrah itu. Tidak sembarang ikhwan nih. Ya, mereka meninggalkan semua milik mereka. Yang perlu kita catat dan kita garis bawahi, bahwasanya hijrah itu laisa bitaklifi walakin biikhtiyari. Mereka bukan dipaksa oleh Nabi harus hijrah. Allah tidak memaksa mereka hijrah. Nabi tidak memaksa mereka hijrah. Tapi diberikan kesempatan, nak hijrah payu, dah hijrah boleh. Kalau hijrah kamu bakal kehilangan semua harta milik kamu, toko, kebun, ternak, rumah, hilang semua, tidak mungkin dibawa. Lalu hijrah pindah ke negeri orang, kalaupun nyampe selamat akan menjadi orang fakir miskin. Tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya segala macam, numpang hidup. Ini yang ditawarkan. Tapi subhanallah, mereka sahabat ini memilih untuk bersama Allah dan Rasul. Mereka memilih, biarlah kami tidak memiliki apapun, hilang semua usaha kami, hilang semua kekayaan milik kami, hilang semua milik kami, yang penting kami bersama Allah dan Rasul. Mereka tahu benar ikhwan, pasti dengan keyakinan kalau mereka di sana itu akan numpang hidup. Tidak ada yang punya rumah mewah di Madinah, tidak ada punya apa, tidak. Mereka semua mu'dhamuhum, kebanyakan mereka akan menjadi orang fakir. Harta mereka akan diambil oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Mereka memilih ini karena mereka pengen bersama Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nah, tapi subhanallah, manusiawi ikhwan, laulahu ma mantasar ma kharaja hadzal hadis, ma warada hadzal hadis. Ada 2 orang sahabat Rasulullah yang juga melakukan hijrah, mengorbankan segala harta milik mereka, bahkan nyawa jadi taruhannya ikhwan. Karena orang-orang yang hijrah itu kalau ketahuan, ketangkap, digitil, dibunuh. Bukan cuma mereka sahabat, Nabi Muhammad pun akan dibunuh, sudah dicoba oleh mereka. Dikejar sampai naik Gua Thur, sampai disayembarakan Rasulullah. Siapa yang mampu menangkap Muhammad dan Abu Bakar di pintu Ka'bah ditempel mereka. 1 nyawa hidup atau mati 100 onto. Itu. Nabi Muhammad pun dikejar. Apalagi mereka para du'afa yang hijrah. Mereka pun hijrah malam hari diam-diam. Tak mampu bawa harta banyak. Karena orang namanya kalau lari secara diam-diam itu tidak mungkin bawa harta yang banyak. Mereka keluar malam hari, jalan berhari-hari bahkan berminggu-minggu, malam kedinginan, siang kepanasan. Tidak ada tempat untuk mereka berteduh. Pengorbanan yang sangat luar biasa ikhwan. Tapi ada 2 orang sahabat Nabi SAW yang waktu itu salah niat hijrahnya. Tapi dengan rahmah, tadi sampai ke Ustaz Zaki, rahmah kasih sayang Rasulullah yang luar biasa. Allah menyampaikan kepada Nabi perihal 2 orang sahabat yang salah niat. Siapa? Yang satu salah niat karena tujuannya dunia. Dia orang kaya, dia saudagar di Mekah. Dia akan hijrah bersama Rasulullah, kepengen. Tapi dia berpikir, di Mekah aku nak jadi apa? Toko tak punya, dagangan tak punya, tempat usaha tak punya, bahkan tempat tinggal pun tak punya. Itu yang membuat dia berat untuk hijrah. Walaupun keinginan hijrah itu sangat kuat. Sampailah akhirnya ada kawan dia dari Madinah, yang itu namanya Yathrib, mengetahui perihal ini yang menyebabkan kawannya tak hijrah. Lalu dia kirimi surat bahwasanya pergilah kau hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Ya, waktu itu belum namanya Madinah, masih Yathrib. Kau jangan bingung, kau jangan takut. Kau datang ke Madinah, kau langsung jadi orang kaya. Aku siapkan toko beserta isinya. Aku siapkan rumah untuk kau tinggal. Begitu surat ini nyampe, ini sahabat yang tadi kebingungan langsung hilang bingungnya, langsung gembira kalau dia bakal dapat dunia lagi di kota Madinah atau Yathrib tadi. Maka hijrah sahabat tadi mengalami hijrah dengan peristiwa yang sama, capek, letih, penat, segala macam, bahkan nyawa taruhannya. Dengan izin Allah sampai ke Madinah atau Yathrib, selamat dia. Dan dia pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Kawannya sudah nyiapkan toko, dia dapatkan toko itu dengan segala isinya, dapat rumah segala macam. Yang kedua, seorang laki-laki sahabat Nabi SAW kepincut hatinya, tertarik pengen menikahi seorang perempuan cantik, solehah. Dia kepengen menikahi ini perempuan. Dia takut kalau sampai perempuan ini diambil orang, sehingga dia berkomitmen, kalau si fulanah dak hijrah, aku belum hijrah. Kalau si fulanah hijrah, aku hijrah. Kenapa? Kalau aku hijrah duluan, si fulanah diambil uang.
Kalau aku tidak hijrah, fulana hijrah dulu, dia dembe wong juga. Jadi dipapaknya. Ya, kapan si fulana hijrah, aku akan hijrah juga bareng. Dengan tujuan pengen menikahi. Alasannya menikahi karena perempuan soleha, cantik. Berhari-hari dia tunda. Wong lah hijrah, dia belum hijrah. Orang sudah hijrah, sudah sepi kata Mekah hijrah, dia belum hijrah. Sampai singkat cerita, begitu tahu nih perempuan hijrah, dia langsung hijrah, nyusul. Nah, niat yang pertama tadi karena Allah wa Rasul atau bukan? Bukan. Karena dunia yang diharapkan dan dia dapatkan itu. Yang kedua niatnya juga bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena perempuan. Maka muncullah hadis dari ikhwan. Laulahumma ma warada hadzal hadis. Kita berterima kasih dengan sahabat dua ini. Kalau bukan dengan berkat kejadian ini, tidak muncul ini hadis. Nabi dengan rahmah, dengan cinta kasih, wallahi ikhwan, ini nasihat bukan untuk mereka berdua, bukan untuk mereka sahabat Nabi, sampai dari untuk saya dan untuk kita semua ikhwan. Jangan sampai salah niat, apalagi dalam suatu kebaikan. Rugi kita. Apa kata Rasulullah? Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka didapatkan dari Allah dan Rasul. Semua yang diinginkan datang dari Allah, keberkahan, pahala, segala macam. Yang jelas jamin Allah mendapatkan surganya Allah, bersama Nabi akan berkumpul. Lalu Nabi negor, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena tujuannya ngejar dunia yang diharapkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena tujuan perempuan yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Maka hijrahnya orang tersebut kata Nabi sesuai dengan niat dia. Dia bakal dapatkan dunia, dia bakal dapatkan perempuan, tapi dari sisi Allah dan Rasul tidak dapat apa-apa. Begitu disampaikan dua orang sahabat sadar itu mereka yang disebut oleh Rasulullah. Mereka pun menangis taubatan nasuha, lalu tajidi dunia, memperbaharui niat, memperbaiki niat mereka. Nah kita juga sama ikhwan, berapa banyak amal baik kita yang lakukan sehari-hari. Hadir majlis ke majlis, majlis ke majlis, sholat berjamaah ke masjid, berpakaian baju koko, pakai peci, penampilan nanti. Niatuna ikhwan, niat kita apa? Tanyakan pada diri kita. Apa niat kita? Kadang-kadang maaf, daat niat apa-apa. Sudah menjadi adat. Nah ini juga muskilah. Kalau ibadat menjadi adat, kita hadir be. Setiap malam nanti besok kapan Nabi ke majlis lagi, malam gobo, ada zikir ziarah, Dato' Agil. Ayo pergi hur, pergi sana. Tidak ada niat kita. Tidak boleh seperti itu. Walaupun pasti dapat kebaikan dengan hadir di majlis seperti ini, tapi kita pengen tajdidun dunia wa tausi'un niat. Kita perluas niat kita ikhwan, kita perbanyak niat-niat salihah. Sana Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang akan mendapatkan bagian dari Allah sesuai dengan niatnya. Dengan ada yang punya niat 3 dapat 3, punya niat 10 dapat 10, dan punya niat 100 dapat 100. Tapi kalau ada yang salah niat, wa iyadzubillah, merugi. Nah, ada orang contoh. Ya, ini sering habis sampai ke contoh ini. Dia pas nak pergi tadi sebelum maghrib, ambil baju. Kita kan besok pakaian kerja kita lain, baju nak untuk majelis lain. Baju koko yang digantungkan dari kemarin, bahkan dari kemarin lalu sudah 2 hari. Hari ini hari ketiga baju nih. Lah hari ketiga. Begitu kita nak pakai baju, muka baju, pakai baju tadi nak ke masjid, kebetulan depan jendela, angin ngembus, berdebes. Begitu berdebas angin tadi kena badan kita, belakang kita ada bini kita, tercium bini kita, oi pak jadi ya, atau ngomong sama kita, nama kita, oi Gus, kau nih baju kau nih lah bau, gentilah oi, lah 3 hari kakek malu kau dicium bau baju kau tuh, pas kena ngendus, oi Yonian, untunglah kau tercium, kalau tidak tadi malu aku, bangsa aku, sampai terpakai baju ni malu aku, lalu kita ganti baju yang baru. Pertanyaannya, ganti baju karena Allah atau bukan? Karena Rasulullah? Bukan. Tidak ada niat akhirat, dia ganti baju karena manusia. Nah ada juga sama mirip tapi ada tambahan. Malu ganti baju karena takut tercium oleh manusia bau busuk. Ngapa? Aku takut kalau badan bau baju kau ni tercium oleh wong atau aku dapat dosa gara-gara aku. Nah ini lain lagi niatnya. Ya, niatnya lain lagi. Aku takut kalau baju aku ni bau tercium di wong atau aku, wong dapat dosa gara-gara aku. Aku dah galak pengen wong dapat dosa gara-gara aku. Ganti baju. Ini menengah niatnya ikhwan. Tapi ada orang yang niat lebih hebat. Aku ganti baju bukan karena manusia, tapi aku ta'ziman wa ihtiraman li huduril majlis. Karena aku nak ngadap Allah, aku nak ngadap Allah dalam keadaan bersih indah. Aku ganti baju. Mada ya aku ngadap manusia pakai baju belaga, ngadap Allah aku pakai baju yang bau. Ku ganti karena Allah, ku ganti karena aku nak masuk masjid. Ini levelan niat lebih tinggi lagi. Ada yang lebih tinggi lagi niat, sengaja niat tadi pakai baju baru apa, mensyukuri nikmat Allah, untuk menunjukkan juga syiar kalau santri atau seorang ahli majlis itu berpakaian rapi indah,
ida maam kucel kodol ida, pakai baju yang bagus, yang indah. Tergantung niat ikhwan. Ada orang pakai baju mewah, pakai kendaraan mewah, bukan niat untuk pamer, la riyan wala sum'atan, tapi untuk mensyukuri nikmat Allah dan pengen nunjukkan kepada orang-orang kafir, pengen nunjukkan kepada orang yang tidak cinta sama majelis, kami punya dunia tapi kami datang ke akhirat dengan membawa dunia kami. Ini terjadi banyak di luar sana, termasuk di Turki diceritakan itu kalau subuh sepanjang jalan masjid itu pinggir jalan itu mobil-mobil mewah kalau mobil kalau kita yang sudah MM-an harganya dibawa oleh mereka untuk masjid, bukan mereka untuk berambok kepada sesama mereka, bukan riaan untuk ngambek dunia, tapi nunjukkan kepada dunia kalau Islam itu kaya, nunjukkan kepada orang kafir kalau kami Islam ini kaya. Itu yang mereka ekspos, mereka sebarkan, nunjukkan kami wong kaya tetap ingat dengan akhirat, tak jadi dunia kami menghalangi kami untuk ingat untuk datang ke sholat subuh ke masjid. Nah tergantung niat ikhwani ya, jangan sampai kita datang melakukan suatu kebaikan salah. Contoh lagi, ini orang baru balik haji, orang baru balik haji, kan semua orang pengen disebut haji mabrur. Kalau haji mabrur ada tandanya ngapa? Berubah keadaan. Yang dulu tidak pernah ke masjid dari ke masjid, yang dulu tidak pernah sholat sunnah, yang dulu tidak kenal siwak, masya Allah. Kalau memang hakikat benar-benar haji mabrur bertahan sampai akhir hayatnya dia, baik itu istiqomah. Tapi kalau haji mabruran karena dijinga uang, karena biar dilihat orang, karena tidak kelemahan sama uang, paling bertahan 10 hari, tidak nyampe 40 hari. Jadi ada seorang bapak suami istri pergi haji, pas balik haji, masya Allah nyambut tamu sudah capek dia tidur malam hari. Hari pertama ini uang sebelum haji tidak pernah mijak masjid subuh, tidak pernah mijak masjid subuh lagi. Pas hari pertama kawan ni cak cara dia tu lah. Hatta di Mekah dia semayang di hotel, tidak di masjid. Ya kadang-kadang baik ke masjid. Balik ke Palembang, tidur dia. Begitu dekat adzan masih tidur. Sampai adzan masih tidur. Dibangun kalau bini, Pak, bangun Pak. Sholat subuh. Ya sudah kaget, baru adzan juga. Pak, kita sholatnya di masjid Pak. Kita ini sudah pergi haji. Kalau kita tidak ke masjid, apa kata orang? Dengar itu, Jonian jadi. Bangun dia langsung kaca-kaca ambil wudhu, langsung pakai gamisnya dengan sejadah dengan salnya, wah ke masjid dia, ke masjid ninggal ke tidur dia, tidur nyenyak tinggalkannya ke masjid, bahkan barangkali kali itu hari hujan gerimis tetap dia ke masjid, tapi niatnya karena Allah. Kenapa? Kaget dikatai haji tak mabrur, masih caklah itulah, tidak ke masjid, biar dijenguk uang kalau dia pulang balik haji ni ke masjid. Bahkan biasanya kalaupun ke masjid habis main berdecut lagi, ini duduk manis, ada cawisan melok dengar sampai ngantuk no paksa punya melek. Ngapo kalau aku lagi jiwa ngaku haji dak mabrur, apa kata wong Pak Haji dak duduk di majelis. La haula wala quwwata. Orang ini berkorban tinggal ke tidur, dia ke masjid, dia melakukan ketaatan tapi indallah faragh. Tidak dapat apa-apa. Hati-hati ikhwan, ya. Niat itu ada surah, ada hakikat. Laha surah walaha hakikah. Kita punya niat banyak nih, sering. Kalau nanti dalam lagi maulid nih, dalam lagi maulid atau haul, kadang-kadang kita memewahkan makanan, tahan ngunjuk beli beras, makan beras mati panjang, padahal beras biasa bepa pacak. Ketika dong negor, ngaput apa gitu, untuk Rasulullah. Nah, itu jawaban kita, untuk Rasulullah. Ya, untuk Rasulullah. Apa benar gitu untuk Rasulullah? Ketika kita berbuat seperti itu, tak dong muji tentang masakan kita, tentang sajian kita, lesu kita. Kita berharap ada besi ke masya Allah pakem nian makanan kamu nih, senang gitu. Ketika orang dak kata nguji, lesu gitu. Apalagi kalau dong yang mencaci, wah ngutuk gitu maka gitu. Ada wong nak lebaran ngenti ambal, padahal ambalnya bau ngenti ambal baru. Ibu-ibu ini. Bapak yang ngomong, Bu, kenapa nak ganti ambal baru? Masih bagus. Tidak apa-apa Pak, takrimud daif. Muliakan tamu, sunnah Rasulullah. Untuk muliakan tamu, Rasul mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqtarib dhaifahu. Rasulullah tadi digambarkan dalam qasidah Muhammadun dhahikun li dhaifi mukrimuhu. Wah, pasang ambal baru, padahal ambal kemarin masih bagus. Niatnya bagus ya benar, bagus ternyata salah, niat cuma di mulut be, surahnya be, hakikatnya tidak. Sudah bentang ambal bagu dia, belaga ambal dari itu, sofa bagu juga. Begitu lebaran,
Dia berharap yang datang tu wong lepelan-lepelan, pucuk kalau datang masuk rumah dia, muji sofa barunya, muji ambal barunya. Tak tahu datang tamu, pembantu rumah tangga dia sebecak, ngajak anak kecil-kecil pula. Pas gedok ting tong, assalamualaikum, waalaikumsalam juga. Siapa? No, kau. Nak diduduk ke di sofa baru, tak pantas wong ini jadi. Nak ditaruh ke di ambal baru, tak pantas wong ini. Ya. Jadi mak mana cara? Diajaknya lah duduk di teras. Bentuknya makanan juga makanan lepelan, rendah. Ya, aqua biasa, cangkir, roti gelok biasa. Kalau memang dia niatnya karena tamu, memuliakan tamu karena Allah dan Rasul, nak tamu itu tukang becak, nak tamu itu pembantu rumah tangga, ahlan wa sahlan. Duduklah di sofa baru kami, duduklah di ambal baru kami. Tapi tidak. Dia bohong dengan niatnya. Niatnya karena memuliakan tamu. Itu kan tamu juga. Tapi ternyata dipilih-pilih tamu. Kadzabat. Dia berdusta dengan niat tersebut. Ikhwani, panjang cerita tentang niat ini. Ya, kita harus pasang niat yang baik, jangan sampai salah. Minimal ikhwan, jangan sampai nasihat buat kami dan kita semua. Jangan sampai dalam ketaatan kita salah niat. Rugi wallah. Tak dapat segala kebaikan, bahkan dibenci oleh Allah. Bahkan jadikan diri kita, segala niat kita, segala perbuatan yang mubah yang kita lakukan, kita pasang niat ibadah, kita contoh Rasulullah melakukannya, maka menjadilah ibadah. Ya. Sering kami sampai kepada ikhwan, kamu naik motor tiap pagi ngisi bensin, niatnya apa? Ngisi bensin motor tadi, ada niat tak? Tak kata niat, ada kan niatnya? Belajar, tanya. Innamal a'malu bin niat. Kalau tanpa niat, dia lewat. Lewat baik. Segala macam harus kita landasi dengan niat soleha. Mudah-mudahan dengan sebanyak-banyak kita pasang niat soleha, semakin besar kita dapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai terakhir cerita ikhwan rahimakumullah, efek niat itu luar biasa. Ada seorang raja. Raja ini sebenarnya baik, cuma namanya penguasa. Kalau sudah jadi penguasa tuh apa yang pacak nak dimbek, apa yang pacak nak diduduki. Suatu hari raja ini berjalan memantau keadaan negerinya dengan menteri-menterinya, dengan pengawalnya, dia keliling melihat keadaan kebun, keadaan sawah, keadaan masyarakatnya. Sampailah suatu saat dia mencapai suatu tempat yang menakjubkan, membuat dia kagum. Apa dia lihat? Ada satu kebun yang begitu indah, pohon-pohonnya rindang dengan segala buah-buahnya yang sedang berbuah. Di tengah kebun itu ada sungainya. Sampai takjub aja, punya siapa ini? Punya menteri apa? Bukan. Punya siapa? Cangkoknya pejabat yang punya. Biasanya macam itu pejabat. Tidak, ternyata punya seorang laki-laki yang soleh. Pemilik seorang laki-laki yang soleh. Maka raja, cobalah aku pengen mampir, menawannya, cantiknya kebun ini. Aku pengen tahu buah-buahnya lagi indah begitu banyak, sungainya lagi ada di dalam dengan tamannya. Lalu minta izinlah mereka untuk mampir. Orang soleh ini kalau raja nak datang, ahlan wa sahlan, boleh tidak ada mereka larang. Apalagi raja ini sebenarnya raja yang baik sebetulnya. Diajaklah mampir, pas masuk ke kebun tadi, takjub tambah lagi raja, karena tadi nyengok dari luar, pas masuk lebih kagum lagi dia. Ternyata begitu indah, ngalahkan kebun milik dia di istana. Kebun milik dia yang dirawat, yang diatur indah segala macam, ternyata kalah jauh dengan kebun milik orang soleh ini. Mulai datang pikiran kotor, kalau jadi punya aku ini, kalau pacak jadi punya aku, itu ketomakan wajar. Setiap penguasa itu kebanyakan punya sifat seperti itu. Lagi dia ngerasa dia penguasa. Dah, diajak masuk, duduklah kata jika ini di saung, dikelilingi pohon-pohon. Nyingok waktu bahasa kita ngiler aja. Boleh tak aku nyicipi buah-buahan? Oh boleh tentu, kata orang soleh, tentu raja, untuk paduka raja kami siapkan. Di depan mata raja itulah, dari pohon yang paling dekat dipetekkan buah. Dipetekkan berapa biji dari satu pohon dan satu ranting. Ada buahnya banyak, diambillah berapa ikut. Dikupaskan. Pas nyingok dikupas sudah terkilam-kilam raja tadi. Wah lemaknya, pengawalnya pun pengen kalau nyicip. Dikupaskan, ditaruhlah di depan raja tadi itu. Silakan raja, kata orang soleh tadi pemilik kebun. Begitu dia makan ikhwan, masya Allah, idak beta ceplos. Tak pernah hidup aku makan buah macam ini juga aja. Bermacam-macam buah sudah aku rasakan, tapi tak pernah senikmat buah macam ini. Muncul lagi, kuat lagi keinginan, ini harus kumiliki kebun ini. Tambah kuat lagi keinginan untuk memiliki kebun tadi itu. Raja ini sampai lupa, tak nawari kanan kiri, makan cap-cup.
Pengawal menteri cuma nalan menyeludah. Oh gajo sampai sudah nak habis baru sadar gajo. Nah lagi bro, menteri yang melak makan juga. Woi lemak luar biasa. Sudah akhirnya gajo tu mesikkan kepada menterinya. Kita nak melanjutkan perjalanan, kamu deketi orang yang punya kebun ini, katakan berapa nak jual. Berapa nak dijual kebun ini. Rajo, caknya tak bakal dijual. Pokoknya harus dijual. Tak pacak dengan harga wajar, harga tak wajar. 2 kali lipat ku bayar, kata raja. Kalau tidak pacak juga, tak galak jual juga, mak mana cara paksa. Harus jadi milik aku, kata raja. Siap raja. Kan begitu penguasa kebanyakan. Ya, dengan cara benar tak pacak, dengan cara tak benar. Sudah, raja menjalankan lagi perjalanan. Datanglah orang tadi kepada orang soleh. Orang soleh ngomong, tidak, kebun ini tidak kejual. Tidak ada nak kejual katanya. Dah. Lagi, jalan lagi dia, pas balik, raja pengen mampir lagi. Nanya sama pengawal tadi, mak mana, jadi apa? Tidak dijual raja. Oh sudah, gampang, pendek bacanya raja. Akan kupaksa di mana cara akan menjual itu. Datang lagi ke kebun tadi, mampir lagi, disambut lagi oleh orang soleh tadi. Didudukkan lagi di tempat yang, dan raja nyengok, buahnya masih ada. Dari pohon yang kemarin, dari ranting yang kemarin, dengan buah itu masih ada. Kemarin lah ngasuh ke tekilam-kilam nyengok, boleh aku nikmati buahnya? Oh tentu saja raja, kata orang soleh tadi itu. Dipetekkannya dari pohon yang sama, dari ranting yang sama, dipetekkannya, dikupaskannya. Sudah nyampe ke mulut, belum nyampe buah itu ke mulutnya. Ya tekilam-kilam kata orang Palembang tuh. Karena lezatnya buah ini. Begitu dikupaskan, diinjukkan, jatuhi raja. Pas ngembek raja itu sudah, belum nyampe lah sudah terasa duluan. Begitu nyampe kan ke mulutnya, terkejut raja. Ngapa? Pahit rasanya. Marah raja. Buah apa ini? Ngapa pahit? Wong soleh ini diam be tenang. Pengawalnya bingungan. Ngapa raja? Apa raja? Ini buah ini ngapa pahit macam ini? Raja yang soleh tadi, maaf raja, mungkin coba yang sikoknya. Sikoknya makan raja. Tuh diwulpehnya lagi. Ini apa pula? Masam kecut katanya. Marah. Ini apa penghinaan kata raja. Aku diberikan buah yang seperti ini. Ini penghinaan. Kata orang soleh, dak ada niat nang hino raja. Raja kan tahu dewek, buah yang kumbek ini depan mata raja, dari batang yang sama, dari ranting yang sama. Seharusnya sama dengan yang kemarin rasanya raja. Ngapa pacak? Bah aku tak tahu rasanya raja. Tapi ngapa macam ini? Mulai raja tadi marah-marah. Pasti ada sebabnya ngapa pacak ini kata raja. Kata orang soleh tadi, raja kalau memang raja pengen tahu sebabnya, gek kunjuk tu, tapi jangan depan orang kami. Jangan depan orang kami. Ngapa macam itu? Ini intran katanya. Arba uyun. Empat mata. Ngawal sumenggi kalau. Yang soleh tadi dekatnya. Raja, aku nak nanya sikok. Raja ni punya niat buruk apa sama aku? Raja punya niat buruk apa sama kami? Oh, dak kati ni buruk apa? Raja punya niat buruk apa sama kami? Ini buah berubah rasa karena raja punya niat buruk sama kami. Sallallahu alaihi Nabi. Terkejut raja tadi tu. Ngapa pacak macam itu? Ya itulah takdir Allah. Karena raja berniat buruk, raja pengen menguasai kebun milik kami ini dengan cara yang tak baik, maka Allah takdirkan buah ini jadi tak bagus. Biar raja tak jadi ngambil kebun ini. Kok bisanya kata raja? Itulah kehendak Allah. Kalau memang itu raja memang ada niat buruk, bertobat dan minta ampun sama Allah dan kami memaafkan katanya. Raja jangan takut. Sekarang raja tobatlah dulu dan minta ampun sama Allah atas niat buruk raja. Kebun dan seisinya aku hibahkan untuk raja. Sallallahu alaihi Nabi. Nangis raja ini. Memang katanya, aku punya niat jahat. Aku punya niat yang salah. Aku pengen memiliki kebun kau ini. Aku ngomong sama pengawal aku, beli. Tak pacak dengan harga wajar, harga tak wajar. Masih tak pacak juga, paksa macam aku harus memiliki kebun ini. Dijenguknya raja sudah nangis, tobat. Pengawalnya bingung, ngapa raja nangis. Depan raja itulah dipeteknya lagi sisa buah yang masuk di pohon yang sama, dari ranting yang sama, dipeteknya, dikupaskannya, disuguhkannya sama raja. Nah sekarang raja jatuh makan lagi. Gugup raja ini. Manis apa kecut ini? Ya. Makan raja. Kalau memang raja sudah taubat benar taubatan nasuha, pastikan dibawa pasti lezat. Raja tadi ngangguk. Buang segala niat kotor raja katanya. Buang segala niat kotor raja, maka buahnya akan menjadi indah. Dimakan oleh raja. Subhanallah.
kembali seperti awal, lezat, manis, nikmat loh besok. Tambah nangis gajah. Sampai gajah, tak galak aku ngambil buah ini. Aku tak galak berbuat zalim pada orang yang dekat sama Allah. Aku niat ku batalkan dan aku taubat nasuha, dan aku tidak jadi walaupun kau unjuk aku tak ngambil kebun ini gajah. Karena engkau orang yang dekat kepada Allah, yang dijaga oleh Allah. Ini niat berpengaruh ikhwan. Ya, jangan kita punya niat salah. Apalagi sekali lagi ikhwan, nasihat buat diri kami dan kita semua, jangan sampai casing kita akhirat tapi niat kita dunia. Ya, datang ke masjid tahan hujan gerimis ke masjid, ngapo ada calon mertua di masjid. Lo. Karena Allah. Tahan hujan gerimis datang apa biar dikatakan istiqomah. Rajin ke majelis, mana majelis hadir terus biar dikatakan budak majelis. Tajid dunia kawan. Perbagus niat kita, jangan sampai salah nih. Niat. Bahkan semua gara-gara kita perubahan kita harus dilandasi dengan niat solehah, sehingga dengan niat tersebut Allah akan memberikan pahala. Walaupun belum kita gawe ke, dengan niat solehah Allah akan berikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah panjang umur sehat afiat. Kita dapat temukan Allah lagi dalam majlis-majlis kita insyaallah taala. Senin seperti biasa majlis kita jalani, dan Senin itu hari Tasu'ah tadi sebagaimana yang disampaikan. Ya, kita Ahad mulai 1 Muharram, berarti Senin lusa hari Tasu'ah mari kita berpuasa, niatkan puasa Tasu'ah, tapi majlis tetap jalan insyaallah. Ya, majlis Munawwar ba'dal asar tetap jalan, ba'dal maghrib kita di Lawang Kidul. Mungkin bagi ikhwan yang pengen takjil insyaallah disiapkan di Masjid Lawang Kidul kalau yang memang gabung kebetulan puasa. Nanti setelah itu ba'dal isya ya kita baru asya barangkali ke rumah masing-masing atau kemana bebas. Kemudian nanti hari Selasa hari Asyura majlis tetap ada juga insyaallah ba'dal maghrib di Kampung Muaro, dan insyaallah Mushola Muaro akan menyiapkan takjil untuk buka puasa bagi ikhwan yang nak hadir majlis. Setelah majlis Muaro kita akan ziarah ke makam Datuk Akil di Simpang Petran Lampu Merah Dr. Misah. Jadi mungkin insyaallah jangan diniat dapat asyaknya di sana, dapat makan malamnya di Datuk Akil. Jangan diniat ke? Boleh tak diniat ke? Boleh kalau kamu pintar niat. Anak tak galak makan di sini. Kawan inti nak ngajak makan di pasar Kutos itu. Tak usah kaget, aku nak makan di Datuk Akil. Bilang apa? Berkah. Niatnya kan bagus kan? Berkah itu pemberian dari Magom Wali. Nah itu tidak apa-apa. Ya, nambah berkah. Apalagi makannya pakai halakoh, teman. Itu boleh. Jadi tergantung nih niat. Ya, tapi kalau kita niat salah ya salah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita tutup dengan kesadah ya Allah biha. Kalau nambil gabul, jatuh bikin halakoh. Ya, nasinya jangan mentuk dulu. Kalau sudah dekat selesai baru menentukan. Ya, sambil bikin halakoh fadal. Cucian tangan boleh masuk dulu. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala bikin halakoh 4 orang satu halakoh. Rasul Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala طه الرسول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجينا منه المواهب والرضا والقبول يا فار يا خير معطي هب لنا كل سول واختم لنا من نقبيل حسن نهر الكفول وهب لنا الكروب إنك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآه طه الرسول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول الله
يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول ضيفا بابك ولسنا عنه يا الله نحول وظننا فيك وافر والأمل فيه طول وفي نحور الأعادي باك إليه نصول في شهر رمضان قمنا بالحياة وذبول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على صدق في سبل رجال الكفور سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على مختار طه رسول فاتحة بالقبول ونصر إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح والمنوه والرسوح وصالح الجسد وتفتنسه نسأل الله تعالى تقبل منكم جميع هذه الزيارة ويعجل لنا ولكم بالبشارة والإشارة بجهها بالزهرة وإلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين فضل اللهم بارك lana razaqtana wa qina adzabannar. Jangan ada yang senampan belimo. Empat boleh bertiga jatuhi. Fadl. Empat boleh tiga jatuhi. Yang penting habis yo. Yang belimo jangan.